My dear students, sorry for the inconvenience what happened in yesterday. Once again, I repeat the solid state concept, and you have to watch the slides very carefully. At the same time, if you have any doubts, means you can ask me to my personal number. So let us know what is a solid. A solid which having a definite mass, definite volume and definite shape. That means ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ತೂಕ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೇಪ್, ಅದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ they should have a definite mass, they should have a definite volume, they should have a definite shape. Why they have the definite shape, why they have a definite mass, why they have a definite volume means only because of two factors. One is the intermolecular distance is short in case of solid. Intermolecular distance is very short. Can you see this image of sodium chloride? Here the blue and the green color atoms are there. The blue color is a sodium, say sodium chloride crystal lattice structure. Blue color is an sodium and the green color is the chlorine. Here the intermolecular distance between the sodium and the chlorine is very short or negligible distance. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. Why they have the negligible distance means again that is only because of the strong intermolecular force of attraction. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. Intermolecular force are strong. Why? Because intermolecular force are strong again means they are very near to each other. That's why the intermolecular distance and the intermolecular force are very much strong in case of solids, and the distance is very short and the force is very strong. And even the constant particles of an crystal or a solid, generally ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಟಮ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಟಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸಿಲೇಟ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈಗ ಆಸಿಲೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಕಡೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದರೂ ಸಮೇತ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬಡಿದಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಡೊಂಕಾಗಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಪಿಗೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ they are incompressible, hard, and the constant particles are atom, molecules are ions,
and intermolecular distances are very short, intermolecular force are strong, and the solids are having a definite mass, volume, and shape. So let us see the next slide. So types of solids anta barutte. Types of solids. So there are two types. One is amorphous and crystalline solid. So there are two types of solid. So what is an crystalline? What is an amorphous anta barodadre? The crystalline solids they should contain a regular definite geometry. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. The crystalline solid usually consists of large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape ಅಂತಿದೆ. ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಮ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಬೀರುನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಿರೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. That's the repeated itself periodically over the entire crystals ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಈ ಅಮರ್ಫಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. And one more type of an crystalline solid is they have the long range order. So long range order means, so what is an order anta barodadre, that is an ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ದೂರದ ವಸ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ರದ ವಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಣೋನಿಗೆ ದೂರದ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ದೂರದ ಕಾಣೋನಿಗೆ ಹತ್ರದ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೂರದ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ದೂರದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವನ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರದ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಆರ್ಡರ್ ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿನ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ದೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ದಾಗ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ದೂರ ಇರುವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮರ್ಫಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 2 marks in annual examination, write any 2 difference between the crystalline and amorphous ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 4 ಅಥವಾ 2 ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಇದೆ.
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೇಪ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಮೀನ್ಸ್ crystalline solids are why they have the definite shape means they have the long range order ಅಷ್ಟೇ. But in case of an amorphous they have the irregular shape means why they have the irregular shape. ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಮೇತ ಕೇಳ್ಬೋದು, why the amorphous solids are having an irregular shape. That is only because of an short range order. Next, the melting point. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂಗೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So melting point in case of crystalline solid they have the sharp melting point, but in case of amorphous they have the doesn't have any sharp melting point ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಾಫ್ಟನ್ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಾಫ್ಟನ್ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 35 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಾಫ್ಟನ್ ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಅದು 35ಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ 35 ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 25 ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 40ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಮರ್ಫಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 35 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 40ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 60ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀವೇಜನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಟ್ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು 2 ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂಲಿ ಜನರೇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆರ್ ಅಮರ್ಫಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೈಫನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಈಗ ಸೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅಮರ್ಫಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ ನಾವು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೈಫ್ ಆರ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ irregular shape or sharp edges with the knife. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಲಿಬ್ರೇಟು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಇಂದ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ನಾನು ಈ ಸಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 3 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 3 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this anisotropic nature is only found in case of crystalline solid. Anisotropic nature is only observed in case of crystalline solid, but in case of an amorphous, they gives an isotropic nature. Isotropic means same anta. ಈ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅದು ನಮಗೆ 2 ಆ್ಯಂಪ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ದ ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್? That is because of a short range order. Why the crystalline solids are having an anisotropic nature anta baradadre, that is because of an long range order of arrangement anta baradre saaku. So this is about an isotropic and anisotropic nature. So ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬಂದರೆ, ಅಮರ್ಫಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವು ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ನೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್, ಸೂಡೋ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ mold into the amorphous solids can be molded and make into several type of structures. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಕಾವನ್ನು
ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ ಶೀಟ್ಗಳಾಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಸೆಲ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ನೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಅದು ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿನಿ. ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. So what are the classification of crystalline solid? The crystalline solids can be classified into 4 types. One is molecular solid, ionic solid ಅಥವಾ ionic crystalline solid, network crystalline solid ಅಥವಾ covalent network solid, metallic crystalline solid. ಇವು 4 ಟೈಪ್. The crystalline solids are classified into 4 types. One is a molecular crystalline solid, ionic crystalline solid, network or covalent crystalline solid, then metallic crystalline solid ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So molecular crystalline solids are again classified into 3 types. One is a non-polar molecular crystalline solid, polar molecular crystalline solid, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯು ನೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ they are the minute particle which is present in any element. ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬರೋದಾದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 type of forces we observed. One is a London dispersion force ಬರುತ್ತೆ. ಲಂಡನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಏನು ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಫೇರ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡರೇಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೂರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆನೇ. ಪೂರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮೇತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ನೇಚರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಡ್ರೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಟಮ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್ ಟನ್ ಪೂರ್, ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೇಂಜಿಗೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ತಗೋಬೋದು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಮಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯನಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅಯಾನಿಕ್ ಹಂಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅವು ಯಾವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ಪೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಜನರಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಮಗೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಅವು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ತರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್, ಡಕ್ಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡು, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಆಟಮ್ಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯನನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬಲೆ ನೇಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬಲೆ ಥರಕ್ಕೆ ಅವು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಏನು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ and they are non-conductor of electricity and they have low melting point. They are generally gaseous and liquid in gaseous or liquid in room temperature. They held by the London force ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, here there is one more atom. The attraction between this atom ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವುಗಳ ಹತ್ರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟು ಆಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೋಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು 14 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 15 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 15 ಇಲ್ಲ 17. ಆ ಥರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Electronegative difference is very more because hydrogen is present in a first group or in a periodic table, but the chlorine is present at the 17th group. ಇವೆರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ become more in case of an particular molecule like hydrogen and chlorine means they generally produce an polar molecules. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಅವು ಪೋಲಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ is one of the water molecule, then water molecule, and this is one more water molecule, this is water molecule. So one water molecule to another water molecule there is an bonded line. here ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್
ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರೋ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.